ठीक है हमारे क्या जो इधर सब तो वक्की कट के सवाल ऐसे करके किया जून से रिलेट करती ना गल सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी जी आया ਨੂੰ कल 1 जून तो ਘੱਲੂਘਾਰਾ हफ्ता आरंभ हो रहा 37 साल पहला जून महीने दे विच भारती फौज वालों भारत की सरकार के हुक्मां अनुसार दरबार साहब ते चढ़ाई की गई 37 गुरुद्वारियां दे नाल रेड किया गया अकाल तख्त साहब ढाया गया गुरुद्वारियां की बेहुरमती की गई सैकड़े निहत्थे यात्रियों की हत्या की गई सैकड़े मरजीवड़े सिख जुझारू जूझते हुए शहीद होए और पिछले 37 वरियां तो जिहड़ी सिख रैफरेंस लाइब्रेरी की बेशकीमती वडमुला इतिहास चोरी किया गया उसनूं मंगदियां हो गए हैं पर सरकार वालों अजे तक लाइब्रेरी का बेशकीमती समान वापस नहीं किया गया कोई इंटरनेशनल प्रोब नहीं की गई हाली तक पंजाब सरकार ने यह भी नहीं दसिया कि दरबार साहब दे विच किन्ने लोकां दियां जानां गईयां किन्ने पोस्टमार्टम होए किन्ने लोकां दे करमिशन किए गए इस बारे किसी सरकार ने किसी भी पार्टी ने ना तो कोई उपराला किया ना ही किसी सरकार ने हाली तक गिनती जनतक की कि किन्ने लोकां दी 84 दे विच जानां गईयां हन 37 सालां तो कौम इस पीड़ा दे विचों लंघ रही है जख्म हरे ने पीड़ सजरी है और हर वरे कौम 6 तरीक नूं 6 जून नूं अकाल तख्त साहब विखे इकट्ठी होके जिथे शहीदां नूं श्रद्धांजलि दिंदी है उत्थे जिस सरकार ने जिस हुकूमत ने जिस इंडियन स्टेट ने ये हमला विਉਂਤਿਆ किया और हज़ारां लोगों को मौत के घाट उतारिया उसनूं चैलेंज करके उसनूं चुनौती दे के ये दसदी है कि असी तुहाडी जिहड़ा एक कारा सी जिहड़ा ये निंदनयोग कारा सी उसनूं ना भुल्ले हाँ ना असी तुहानूं माफ़ किया है सो 1984 का एक कारा ना भुल्लण योग है ना बख्शण योग है इस नारे हेठ हर वरे ये घੱਲੂਘਾਰਾ हफ्ता मनाया जाता है दल खालसा भी पिछले 20-22 साल तो ये हफ्ता मनाउंदा आ रहा है 5 जून नूं अमृतसर की धरती ते साडा बहुत वड्डा एक विशाल घੱਲੂਘਾਰਾ यादगारी मार्च निकलता है और 6 जून नूं शहीदां नूं श्रद्धांजलि देण लई अमृतसर बंद का सद्दा दिता जाता है इस बार भी असी कोविड कारणा करके कुछ तब्दीलियां कीतियां हैं क्योंकि कोविड के केस बहुत सन लोगों की जान माल की हिफाजत करना साडा भी फर्ज है असी भी इस खिते के नागरिक हाँ सो असी कुछ तब्दीलियां ये कीतियां हैं कि इस बार मार्च ना कट के असी पंजाब के 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂਘਾਰਾ यादगारी समागम करांगे गुरु घरां दे अंदर दूसरा ये समागम 3 जून नूं मोगा विखे होएगा उस दिन बाद दोपहर एक समागम लुधियाने के मुल्लापुर विखे होएगा 4 जून नूं बठिंडा विखे होएगा 5 की शाम नूं अमृतसर विखे होएगा तो 6 नूं असी सारे पंथ के नाल अकाल तख्त साहब विखे इकट्ठर होवांगे 6 की साडी बंद की कॉल पिछले लंबे समय तो चलती आ रही है और अमृतसर के वासी सानू इस दे विच सहयोग भी पूर्ण तौर पर देंदे आ रहे हैं
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤਾਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ 6 ਨੂੰ, 5 ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, 4 ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, 3 ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲ 1 ਜੂਨ ਹੈ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1 ਜੂਨ ਬਰਗਾੜੀ 2015 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਅਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਵਜੋਂ ਗਵਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਲੋਨੀਅਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 1919 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਸੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੈਬਲਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਇਸੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਲਣਗੀਆਂ, ਕੁਚਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੂਨ 84 ਵਰਗੇ ਵਾਕਿਆਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪਨੀਰੀ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ CBI ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾ ਤੇ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ